Shrikant and Arbaz. Shrikant and Vivek are the two batters in the middle as a opening pair from batting team, wherein we have a first front line bowler as a bowling unit from Pavilion End. Right arm over the wicket. This time he attempt to hit the ball. There is a edge behind the wicket. Umpire says that's O-U-T out. Mr. Shrikant, captain, back to the dugout. Name of the wicket keeper, please. Name of the wicket keeper. Ajay. Drive well. It's up in the air. It's safe landed. And another couple of runs. दोन फलंदाजांमध्ये चांगला तालमेल, चांगला सुजबूत, चांगला अंडरस्टँडिंग. आणि यावेळेला आपण लाईन मिस करतोय, पंच आमच्याकडे अपडेट करतायत. इट्स अ वाईट बॉल कॉल. व्हाईट बॉल. धावसंख्या इकडे पुढे जाईल, पोहोचेल ते आपल्याला पाहायला मिळेल. 12 या आकड्यावर. 12. Right arm over the wicket. Mr. Ajay tries well. Weight wash. Full. Drives on the onside. There is one more single. Both the batters, they look very patient and they're showing their temperament skills. Single, double, fly, long stop. 27. It's a played on and a bold. Bells dislodges. Look at the screen. How he execute, and Amol gets his prize wicket. Mr. Vivek back to the dugout. And there is a no ball. No +1. Two more added into the extras, and next ball would be free hit. Two more added into the total. एकूण धावसंख्या 29, 29 रन स्कोर बोर्ड पे. Free hit ball. This is again a white ball call. Free hit continues. One more added into the extras as a overthrow run. White +1. 31. A free hit continues. (31) 3-1. 31 रन. व्हाइट +1, नो बॉल +1. दो रन लास्ट दो बॉल पे, 4 रन मिले.
31 धावा. Again white ball, and that free hit story will continue. It's over, correct? Sorry, 31 plus 1, 32. Hits the ball at short cover region. One more white ball. Total score 33, 34. And it's a fair ball after very long time. Amol with the ball. Another attempted Yorker. There is no footwork, and it should be again a 5 balls, 1 ball to go. एक चेंडू शिल्लक असणार आहे. एक गेंद शेष इस ओव्हर की. ड्राइव्ह केला बॉल ऑन साइडला फिल्डर आहेत तिकडे. एक मिळणार की मिळतील तो. 2 तर धावा काढण्याचा प्रयत्न झाला आणि 2 धावा कंप्लीट होतील. गुड रनिंग between wickets. Aniket and Prathamesh. Another 2 runs added into that one shot. 1 run shot while running between the wicket. The total score is 35. Three over 35. Tap केला ball under box type style. नवीन गोलंदाज. New bowler name please. Devendra. Prathamesh slowly taking the charge. Aniket is taking a charge. And this time he hits the ball over covers. Short of cover reason. Clear the 30-yard circle, wherein we can see another 2 runs would be added into the total. 2 रन संख्या पुढे जाईल पोहोचेल ते आपल्याला पाहायला मिळते. 38. Once again there is $39 runs. There would be another single. एकेरी दुहेरी सिंगल डबल्स न धावसंख्या पुढे जाती है. धावसंख्या 40, runs 40. During 4th over in progress, Mr. Devendra onto the bowling mark from Pavilion N. It's a half tracker. Wait, watch. It tries to hammer the ball at point cover point. Another drop catch. We are seeing a simple way of dropping the catches continuously, and the same reason
Another drop catch, another opportunity to the batter to elaborate this his inning and a match as well. Consecutive mistakes are happening in the middle. This time there is a late cut, a cut short and wide, and the batsman doesn't miss out. A fierce cut, short that pierces the gap between point and backward point. That is another few runs would be added in the total score after 4 overs, 43 for the loss of 2 wickets. Atit sir is joining with us with the microphone. Atit sir, welcome to the commentary box, and total score is batting team 43 for 2 after 4 overs. And the final over in progress. Amol, the first ball, York handle, drives from front foot, and that is the first for welcome boundary in a death over. It was a forward defensive stroke, but this is a solid technique. The batsman gets right behind the line of the ball and drive it with straight bat, a textbook stroke in a V shape. Total score 47. Another hit. It was a miss timing, and there is a fielder as a wicket keeper. A short ball to finish the second ball of the death over. The batsman goes for the pull, but mistimes it. The ball lobs into the silly mid-on region, wherein we have a soft and safe wicket keeper with his wicket keeping skill and successful over, and another wicket down, fourth wicket down for batting team. This time he misses the line on a leg stick. There is a new batsman. There is a chance. How is that? Is the appeal? Umpire says, "Mum, a batsman is safe and is at his place." We can see 3 wickets down for the loss of 3 wickets, 47 runs, 4.23 overs. Final 3 balls to go. It's away from the reach. Bowler is looking very confident, using his skill. A clever slower ball. The batsman was completely deceived. Bowler is keeping it tight, building the pressure in a death over. And this pressure leads another dot ball, consecutive dot and fair balls. The bowler is varying his pace beautifully. The bowler is testing the batsman with short pitch deliveries, Yorker deliveries, turn, bounce. Once again there is a change in the pace, but this time bowler misses the line, wherein umpire says that's a white ball. Total score is 48. At this time it was an outside the opposite, drives well at deep covers region. There is no fielder and ball passes through the cover region, and that should be another 4 run. Good drive, off drive, cover drive. The batsman leans into the delivery, opening the face of the bat and threads it through the cover region. It's a pure timing, pure placement, and elegance to end the first inning. We can see another 4 runs. Total score is 52, and as per the rule book,
Compulsory chase is the thumb rule of the tournament. 53 to win. We are going to have a toss and the third match between two teams. We have a girls match coming up next. So Velvet Warriors, Rebel Roses, team captains, please join with us. So next match, the girls we can see with their sportsmanship skills. We are calling Rebel Roses team captain and Velvet Warriors captain. Where are you? Join with us. We'll have toss in the presentation box. Cameraman ला मी विनंती करू की कॅमेरा आपण डेव्हिएट करा. And the match will be 4 overs limited. Velvet Warriors team captain and Rebel Roses team captain. We have our concerto representative in the presentation box with us for this toss ceremony. We have two team captains, Rebel Roses team captain is with us. The first match winning captain. Who will call? Rebel Roses, Velvet Warriors. Here is the call and tell it is. It is tell what is your decision and how is your experience overall by being a part of this event. Yeah, first of all, we are going to choose fielding. We are going to choose fielding, and yesterday's experience was amazing. I guess we should more look upon our fielding, and this time also we are going to give our best, and all the best to everyone. Thank you. पहले मैच में हार मिली, इस बार जीत मिली थी. Sorry, I unfortunately I was yeah, actually it is overall good competition between girls matches. How will you summarize this event and your experience being a part of this event? So yeah, yesterday we won the match, and today we will also strategize the match well, and won today. We will win today only. Today also. So all the best, girls. Let's do it. The girls, they want to keep the heat up with this winning moment, and let us good luck to both the sides. The girls match coming up next. Stay tuned with us with Prekshak YouTube channel. We are broadcasting this event through YouTube. Once again, good morning from the commentary box. And this is going to be another delightful day ahead of cricket. The sun is shining, the pitch looks hard and flat, and we are all set to resume the exciting contest. One side we have Atit sir with us. We are going to have once again MK sir with us as a co-commentators. We are enjoying the Concerto Premier League Season 9 at this Rajiv Gandhi Stadium. Hello.
Striking a batsman. Better name, please. Striking batter. Please, Yellow Army team, this batting team, please send your representative to update the scorebook and the name of the players, because we are broadcasting this event live over the YouTube channel. So we are requesting once again, please send your representative to update the scorebook. We have Atit sir with us as a co-commentator. बॅट्समनचं नाव सांगावं. तेजस आणि अजय. जास्त रन कव्हर करून टार्गेटच्या जास्तीत जास्त जवळ पोचावे असा विवेक दुबे यांचा दुसरा चेंडू. यॉर्कर टाकायचा प्रयत्न, सुंदर अशी गोलंदाजी आणि तेवढीच सुंदर अशी फिल्डिंग. केवळ 1 रन घेण्यात यश. 2 बॉल 5 रन. पुढील चेंडू आणि हा लेफ्ट साईडला फिरवण्याचा प्रयत्न, पण थोडीशी पॉवर कमी पडल्यामुळे बॉर्डर क्रॉस करू शकलेला नाहीये आणि 2 धावा घेण्यात यश. विवेक हे त्यांच्या बॉलिंग स्टाईलसाठी फेमस आहेत. ते टीम ओनरसुद्धा आहेत आणि त्यांच्या खांद्यावर खूप मोठी जबाबदारी आहे की त्यांच्या संघाला सेमीफायनलसाठी क्वालिफाय करायचे. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा हवेत चेंडू बाउंड्रीच्या दिशेने जाताना, पण प्लेयर असल्यामुळे केवळ 1 धाव. कुठेतरी मोठ्या शॉट्सचा प्रयत्न होतोय. पॉवर प्लेमध्ये जास्तीत जास्त रन घेण्याचा प्रयत्न बॅट्समनचा आहे, पण त्यांना हवे तसे यश मिळत नाहीये. बाउन्सर टाकण्याचा प्रयत्न होता, पण जमलेला नाहीये काहीसा आणि वाईड बॉलचा इशारा पंचांचा. बॉलरला कॅचची संधी होती, पण त्या पोझिशनमध्ये कॅच पकडणं थोडंसं कठीण असतं. पण सुंदर असा प्रयत्न होता विवेक यांचा. सुंदर असं क्षेत्ररक्षणाचं प्रदर्शन विवेक दुबे यांच्याकडून. 5 बॉल 10 रन. पहिल्या ओव्हरचा शेवटचा चेंडू घेऊन येत आहेत विवेक. यॉर्कर टाकलेला आहे. फिल्डर कॅचचा प्रयत्न, पण हाईटच्या वरून बॉल गेलेला आहे. केवळ 1 रन घेण्यात यश. 1 ओव्हरच्या शेवटी स्कोर आहे 11 ऑन अ लॉस ऑफ 0 विकेट. समाधान लवाटे. समाधान लवाटे हे दुबईचे स्टार बॉलर आहेत. गेले 5 वर्ष दुबईमध्ये ते प्रॅक्टिस करत होते बॉलिंगची. शेवटी दुबईवाले वैतागले आणि त्यांना इंडियाला पाठवलं. काही हरकत नाही, पण त्यांनी हार मानलेली नाही आणि इंडियात सुद्धा मी बॉलिंग करणार असे म्हणत आज CPL 2025च्या दुसऱ्या दिवशी दुसरी ओव्हर घेऊन येत आहेत समाधान लवटे. 4 ओव्हर 42 रन असं काहीसं टार्गेट आहे. नाईट रायडर्स यांना थोड्याशा मोठ्या षटकारांची आवश्यकता. प्रेशर कमी करायचं असेल टीमवरचं तर मोठ्या शॉटची आवश्यकता. समाधान लवाटे यांचा पहिला चेंडू आणि हा वाईड बॉल. कुठेतरी लेंथ चुकत आहेत समाधान. 3 आपल्या शैलीमध्ये थोडासा बदल केलाय. फास्ट असे राईट आर्म फास्ट बॉलर जे आज स्लोवर स्पिन ट्राय करत होते. सुंदर अशी गोलंदाजी आणि ही बॅट हवेत टाकलेली आहे. बॉल काही जात नाहीये, पण नक्कीच बॅट टोचवण्याचा थोडासा प्रयत्न आपले अजय यांचा. अंपायरला मारण्याचा प्रयत्न होता काहीसा. अंपायर मगासपासून नो बॉल किंवा 6 बॉल देत नाहीये, तर त्याचा राग म्हणून की काय, पण अजय यांनी एक प्रयत्न केला.
पुन्हा एकदा त्यांच्याकडून अशाच प्रयत्नांची अशाच प्रदर्शनाची अपेक्षा आहे आम्हाला. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा फिरवण्याचा प्रयत्न बट डॉट बॉल. सुंदर असं बॉलिंगचं प्रदर्शन समाधान यांचं. कुठेतरी लाईन भेटलेली आहे त्यांना. तिसरा चेंडू पुन्हा एकदा डॉट बॉल. उत्तम असं गोलंदाजीचं प्रदर्शन. कुठेतरी बॅट्समन बॅट उडाल्यापासून अंडर प्रेशर आलेत की हात खोलायसाठी घाबरत आहेत असं दिसून येतंय. स्ट्रॅटर्जी खूप इम्पॉर्टंट आहे, पेशन्स खूप इम्पॉर्टंट आहे, टायमिंग महत्त्वाचं आहे. ते टायमिंग कुठेतरी साधता येत नाहीये बॅट्समन यांना. आणि हा हवेत उडवलेला बॉल आहे, खाली फिल्डर आहे, कॅचचा प्रयत्न आणि ही ड्रॉप. खूप सिंपल अशी कॅच होती बट झेलता आलेली नाहीये फिल्डरला. 2 धावा घेण्यात यश आलेले आहे. 4 बॉल 14 रन. 5वा चेंडू समाधान यांचा. सुंदर अशी गोलंदाजी. पुन्हा एकदा सुंदर गोलंदाजीचे प्रदर्शन करत आहेत. दुबईच्या 5 वर्षाची गोलंदाजीची प्रॅक्टिस समाधान यांची कुठेतरी आज उपयोगी येते. शारजा इंटरनॅशनल स्टेडियमवर दुबई 11 साठी समाधान खेळत होते. शेवटचा चेंडू सुंदर असा फिरवलेला आहे लेफ्ट कव्हरच्या मधून आणि 2 धावा घेण्यात यश आलेले आहे. आणि 2 ओव्हरच्या शेवटी स्कोर आहे 16. काहीसा समाधान यांना नाईट रायडर्सच्या रन्सला स्टॉप करण्यात यश आलेले आहे. कुठेतरी थांबवण्यात यश आलेली आहे त्यांची धावती गाडी. उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी केली आहे समाधान यांनी. बॉलरचं नाव प्रथमेश आहे का? ठीक आहे, प्रथमेश. तिसरी ओव्हर घेऊन येतात प्रथमेश. पहिला बॉल. कन्फ्युजन. पहिला चेंडू सुंदर असा पुन्हा लेफ्ट कव्हरच्या इथे फिरवलाय पण प्लेयर हजर असल्यामुळे केवळ 1 रन घेण्यात यश. दुसरा चेंडू प्रथमेश यांचा. फिरवण्याचा प्रयत्न नक्कीच होता पण टायमिंग जमलेली नाहीये बॅट्समनची. 1 रन घेण्यात यश. कुठेतरी मोठ्या शॉटची आवश्यकता आणि हा ओव्हर थ्रो खूपच कॅज्युअल घेतलं जातंय इकडे फिल्डिंगला. एक चोरटी धाव घेण्यात यश आलेले आहे नाईट रायडर्स यांना. अशा चुकानंतर खूप महागात पडू शकतात. 1 रन मॅच जिंकवू शकतो. पुन्हा एकदा हवेत बॉल. बॉलरला कॅच घेण्याची संधी आणि हा आउट. सुंदर असं प्रदर्शन प्रथमेश यांचं. उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी आणि तेवढीच उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण. आपल्या संघासाठी 1 विकेट घेण्यात यश. खूप महत्त्वाचं आहे या क्षणांना की कुठेतरी स्कोर थांबवावा. स्कोरची जी धाव आहे ती थांबवावी आणि आपल्या टीमला एक स्टेबल असं पोझिशनमध्ये आणून द्यावं. आणि प्रथमेश ही ती कामगिरी उत्तमरित्या पार पाडत आहेत. पुढील बॅट्समन अमोल मानगावकर. अमोल मानगावकर CPLचे वेटरन प्लेयर. सलग 4 वर्ष CPL ते जिंकलेले आहेत ॲज अ कॅप्टन म्हणून. यावर्षी ते आपल्या संघाला जिंकवू शकतील का याची सर्वांना उत्सुकता आहे. सुंदर असा लेफ्ट साईडला फिरवलेला आहे पण क्लिअर असल्यामुळे त्यांची विकेट गेलेली आहे. उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण. सुंदर असं प्रदर्शन. अप्रतिम कॅच. पहिल्याच बॉलला डकवर आउट केलंय अमोल यांना.
खूप मोठी विकेट आहे, खूप मोठा फटका आहे नाईट रायडर्स यांच्या संघासाठी. त्यांच्या संघाचे स्टार आणि खंदा असे बॅट्समन होते अमोल मानगावकर. कुठेतरी याचा फटका नक्कीच त्यांना बसणार आहे, कुठेतरी त्यांच्या स्कोअरवर याचा इम्पॅक्ट होणार आहे. प्रथमेश यांना हॅट्रिकची संधी आहे. उत्कृष्ट असं गोलंदाजीचं प्रदर्शन करत आहेत प्रथमेश. पुढील बॅट्समनचं नाव अभिषेक आहे का? ओके. प्रथमेश हॅट्रिक घेऊ शकतात का? एक वेगळा रेकॉर्ड. आजच्या दिवशी आपण 6 बॉल 6 6 पाहिलेत. 3 बॉल 3 विकेट आपल्याला बघायला मिळणार आहेत की नाही याचीच सगळ्यांना उत्सुकता लागलेली आहे. लेफ्ट साइडला फिरवत प्रथमेशची हॅट्रिक मिस झालेली आहे. 1 रन घेण्यात यश आलेले आहे नाईट रायडर्स यांना. थोडंसं सावधगिरीने खेळत आहेत नाईट रायडर्स. मोठे शॉट्स अवॉइड करत आहेत. कुठेतरी बॅटिंगमध्ये जम बसवायचा प्रयत्न त्यांचा. कुठेतरी एक संघाला स्टेबल पोझिशनला आणून नंतर शेवटच्या 2 षटकात कदाचित मोठे शॉट्स मारून आपल्या संघाला जिंकवण्याचा मनसुबा त्यांचा असावा. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा हवेत चेंडू, पण नो मॅन्स फील्डमध्ये बॉल पडलाय. 1 रन घेण्यात यश. ओव्हरची समाप्ती. ओव्हरच्या शेवटी स्कोर आहे 22-21. 3 ओव्हर 21 रन. शेवटच्या 2 ओव्हरमध्ये 32 धावांची आवश्यकता आहे. 16चा रन रेट आहे. कुठेतरी मोठे षटकारांची अपेक्षा आहे नाईट रायडर्स यांच्याकडून. 16चा रन रेट त्यांना अचीव करायचा आहे. 2 ओव्हर 32 रन. बॉलिंग टीमला आपली स्ट्रॅटजी ठरवण्याची आवश्यकता. कुठेतरी रन अडवायचे त्यांना, कुठेतरी बॉल डॉट घालवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. श्रीकांत यांची गोलंदाजी. आपल्या टीमचे मलिंगा, PPLचे मलिंगा म्हणून श्रीकांत ओळखले जातात. हेअरस्टाईल सुद्धा ते तशीच कॅरी करतात. आपल्या संघाचे कॅप्टन आहेत ते आणि आपल्या संघाला जिंकवून देण्याचे स्वप्न त्यांचे आहे. हे स्वप्न ते पूर्ण करू शकतील का? पहिला चेंडू श्रीकांत यांचा आणि हा वाईड बॉल. पंचांचा वाईटचा इशारा. कुठेतरी वाईटने सुरुवात होते. अंडर प्रेशर खेळत आहेत. आजची जी लढाई आहे, आज सगळेच संघ आपल्या रन रेटच्या इम्प्रूव्हमेंटसाठी खेळणार आहेत. क्वालिफायरसाठी रन रेट हा खूप महत्त्वाचा फॅक्टर आहे. सुंदर अशी गोलंदाजी आणि ही आउटचा अपील आणि अंपायरने आउट दिलेला आहे. उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी. कट आणि कॉट. उत्कृष्ट गोलंदाजी, उत्कृष्ट यष्टिरक्षण. सुंदर अशी विकेट. कुठेतरी नाईट रायडर्सच्या पवेलियनमध्ये निराशाजनक वातावरण. शांतता दिसते नाईट रायडर्सच्या पवेलियनमध्ये. देवेंद्र बोरगे यांनी आपल्या संघाचं मनोबळ वाढवावे. आवाज येत नाहीये, चिअर्स येत नाहीयेत. अजूनही मॅच त्यांच्या हातात आहे. अजूनही चान्स आहे एक चांगला स्कोर करून आपल्या टीमला जिंकवून देण्याची. बॅट्समनचं नाव सिद्धेश ना? ओके. पुढील चेंडू. 1 रन घेण्याचा प्रयत्न. कुठेतरी सावधने खेळत आणि ही मिसफिल्ड. अतिशय गचाळ क्षेत्ररक्षण. बॉल समोरून जातोय. पाय हलवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलेला, पण पाय काय उठला नाही त्यांचा. कदाचित पायात गोळा आला असावा त्यांच्या उन्हामुळे, किंवा इडल्या कमी पडल्या असाव्या. फिरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मोठे शॉट्स खेळण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नऊ बॉलमध्ये 29 धावांची गरज आहे. कुठेतरी टेक्निकने खेळण्याची आवश्यकता आहे. प्लेयर्स बघून गॅपमध्ये मारल्यास कदाचित एक चांगला स्कोर करू शकतील नाईट रायडर्स. नुसतं अंदाधुंद फिरवून होणार नाहीये.
टायमिंग आणि टेक्निक खूप महत्वाची आहे. आउटचा अपील करतायत. हा डॉट बॉल. उत्कृष्ट गोलंदाजीचं प्रदर्शन करतायत श्रीकांत. ॲज अ कॅप्टन खूप सुंदर अशी कामगिरी निभावत आहेत. आपल्या टीमला विजयाच्या दिशेने घेऊन चालले आहेत. वाईट बॉल. कुठेतरी लाईन चुकले आहेत. थोडेसे दोन कौतुकाचे शब्द ऐकल्यावर भारावून गेलेत कदाचित. पुन्हा एकदा वाईट. सलग 2 वाईट बॉल श्रीकांत यांच्याकडून. 8 बॉल 27 रनांची आवश्यकता. प्रत्येक बॉलला कमीत कमी 3 रन हवेत. 8 बॉल 27. श्रीकांत कीपर त्यांचे फिल्डिंग मध्ये चेंज करतात. प्लेयर्सला थोडं आत बोलवत आहेत. 5वा चेंडू श्रीकांत यांचा आणि हा बोल्ड सुंदर असा यॉर्कर टाकलाय. बॅट्समनला तो जज करता आला नाहीये. पुन्हा एकदा अंधाधुंद फिरवण्याचा प्रयत्न केलाय आणि स्लोवर यॉर्करला बोल्ड झालेले आहेत. नाईट रायडर्सची टीम उतरती कळा लागली असं आपण म्हणू शकतो. एका पाठोपाठ एक बॅट्समन आउट होत आहेत. सगळ्यांना संधी द्यायची ठरवण्याची स्ट्रॅटेजी दिसते नाईट रायडर्स यांची. शेवटचा दिवस आहे, सगळ्यांना बॅटिंग मिळाली पाहिजे असा मनसुबा नाईट रायडर्स यांचा आहे. पंकज जोशी यांनी फील्डवर उतरावे अशी प्रेक्षकांची मागणी आहे. इकडे प्रेक्षक टी शर्ट काढून मागणी करतात की आम्हाला पंकज जोशी हवाय. बॅट्समन अनिल तांबे ना, बॅट्समनचं नाव अनिल ना, ओके. अनिल तांबे एक नावाजलेलं असं हे नाव आहे. गाजलेले खेळाडू आहेत अनिल. स्ट्रेट शॉट फिरवण्याचा प्रयत्न बॉलरला लागून एक स्टंपवर गेलेला आहे. बॉलरच्या हाताला लागून स्टंपला बॉल लागल्यामुळे रनआउट झालेले आहेत. काहीच आजचं लक हे नाईट रायडर्स सोबत नाही आहे. कुठेतरी देवेन यांनी सकाळी आज मंत्रतंत्र केलेले दिसत नाहीयेत. पंकज जोशींनी पाठवल्याशिवाय कदाचित नाईट रायडर्सचं लक बदलणार नाही असं वाटतंय. देवेंद्र बोर्गे यांना काहीतरी चमत्काराची आवश्यकता आहे. शेवटची ओव्हर आहे. प्रथमेश उतरलेले. प्रथमेश गोसावी व्हॅलिडेटर या टूलचे खंदा कार्य करत आहेत. आपल्या कन्सर्टचा अतिशय उत्कृष्ट असा टूल आहे व्हॅलिडेटर. टेस्टिंग टूल आहे. त्याचे सर्व आपण यांना म्हणू शकता. देवेंद्र आणि लक्ष्मण बोराडे यांचे राईट आणि लेफ्ट हँड आहेत. प्रथमेश गोसावी. बॉलरचं नाव समाधान. पहिला चेंडू डॉट. समाधान यांनी अगोदर सुद्धा एक सुंदर अशी ओव्हर टाकली होती. पुन्हा एकदा तेवढ्याच सुंदर गोलंदाजीचं प्रदर्शन करतायत. 5 बॉल 27 रनांची आवश्यकता आहे. प्रत्येक बॉलला षटकाराची आवश्यकता आहे. फक्त पंकज जोशीच ही गोष्ट करू शकतात असं प्रेक्षकांचं मान्यता आहे. पण त्यांना काही देवेंद्र उतरवत नाहीयेत. सलग दुसरा बॉल डॉट. कुठेतरी प्रथमेश प्रेशर आहे की आपल्या टीमसाठी एक चांगला स्कोर करून जो रन रेट आहे त्याचा डिफरन्स थोडासा कमी करावा. कारण की मॅच हरली तरी काही हरकत नाही. रन रेट जर मॅचचा स्कोर ड्रॉ असेल तर रन रेटच्या बेसिसवर क्वालिफिकेशन होणार आहे. तर टीमने सध्या रन रेटवर फोकस करण्याची आवश्यकता आणि आपला रन रेट कसा चांगला होईल याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता. समाधान लवाटे स्टार बॉलर. फुलटॉस असा बॉल होता. 6 मारण्याचा चान्स होता पण प्लेअरला तो काहीसा भापता आलेला नाहीये आणि झाडू शॉट मारत केवळ 1 रन घेतलाय. कुठेतरी मनोबळ हरलेले आहेत. कुठेतरी निराशाजनक वातावरण आहे. अपेक्षा सोडून दिल्यासारखे वाटते दोन्ही फलंदाजाने
केवळ ओव्हर संपवायची म्हणून खेळतायत असे त्यांच्या वागणुकीतून दिसत आहे. पुढे फ्रंट फुटला येऊन एक सुंदर असा शॉट मारलाय, पण तेवढंच सुंदर क्षेत्ररक्षण फ्रॉम रेड कॅप. पर्पल कॅप नव्हे तर रेड कॅप आहे आपल्याकडे आज, आणि रेड कॅपने आपली क्षेत्ररक्षणाची कमाल दाखवलेली आहे. एका हाताने 360 मध्ये स्टाईल मारत बॉल लढवलेला आहे. पुन्हा एकदा ऑफ साईडला फिरवण्याचा प्रयत्न, पण बॉल वाईटच्या लाईनीच्या बाहेर गेल्याने वाईटचा इशारा पंचांचा. समाधान थकलेले दिसत आहेत, काहीसं वय झालंय त्यांचं आता, काही हरकत नाही, पण त्याचा जोश अजूनही तेवढाच आहे. सुंदर असा बॉल जरासा मिस झालाय स्टम्प्स पासून. ओव्हर संपलेली आहे आणि याच सोबत नाईट रायडर्स सेमी फायनलला जाण्याचं स्वप्न सुद्धा संपलेलं दिसत आहे. सुंदर असं